Hello students, once again a very good morning to all and welcome back in the session of income tax law and practices. Now students, from the last session we started the last unit in the IT, that is unit number 4, income from salary. Students, the unit is very important as far as the calculations and weightage of marks is considered in your final examination. આ યુનિટમાંથી તમને 20 માર્ક્સનો ક્વેશ્ચન છે પૂછાય છે ફાઇનલ એક્ઝામિનેશનમાં, રાઈટ. ક્વેશ્ચન મીન્સ સમ છે એ 20 માર્ક્સનો પૂછાય છે એન્ડ ધ સમ્સ ઓફ ઇન્કમ ફ્રોમ સેલરી આર નોટ લાઇક ધી હાઉસ પ્રોપર્ટી. These sums are somewhat more difficult than the unit number 3, that is house property. House property કરતાં આના sums છે થોડાક વધારે difficult છે, lengthy છે. So just pay attention from the beginning, starting થી first session થી જ વ્યવસ્થિત રીતે ધ્યાન આપજો. All the formulas and provisions remember properly and then you will be able to calculate the sums. So in our last session of income from salary we learned the first of all introduction, then after studied the statement showing taxable income from salary, that means which type of payment are considered as the salary under the IT Act. તમે IT એક્ટના અંડરમાં સેલરીનો મતલબ છે એ કઈ રીતે કન્સિડર કરી શકો છો. That means which type of payments are considered as a salary in case of income from salary. Different type of allowances and perquisites are considered as a part of a salary for any employee. કોઈપણ એમ્પ્લોય માટે અલગ અલગ અલાઉન્સીસ હોય, પરક્વિસાઇટ્સ હોય, એ બધાને સેલરીના હેડમાં કન્સિડર કરવામાં આવે છે. Now what is the meaning of allowances? Allowances means any extra benefit paid in cash to the employee. તમે એમ્પ્લોઈઝને સેલરી સિવાય જે કેશમાં બીજા બેનિફિટ્સ આપો છો એ. And what is the meaning of perquisites? Perquisites are certain facilities those are provided to the employees other than cash, generally given in kind, right? કેશ સિવાય એમ્પ્લોયને જે ફેસિલિટીઝ મળે છે કંપની તરફથી, લાઈક કાર ફેસિલિટી, હાઉસ ફેસિલિટી એટસેટ્રા, તો એ જે ફેસિલિટી છે કે જે કેશમાં નહીં પણ તમને કઈ રીતે વસ્તુના સ્વરૂપમાં આપવામાં આવે છે, then this is considered as the perquisites. Now next we studied the provisions of salary for the year 2019-20. Why 2019-20? Because current assessment year is 2020-21. And in this assessment year we will assess the income that we have earned in our previous year. આપણે આ યરમાં કઈ ઇન્કમનું અસેસમેન્ટ કરીએ છીએ જે આપણે પ્રીવિયસ યરમાં અર્ન કરેલ હોય, રાઈટ. એ યર કમ્પ્લીટ થાય પ્રીવિયસ યર પછી જ તમે કરંટ યર અસેસમેન્ટ યરમાં એ ઇન્કમને કેલ્ક્યુલેટ કરી શકો, રાઈટ. સો વી નીડ ટુ લર્ન ધ પ્રોવિઝન્સ ઓફ salary for the year 2019-20, right? Okay. First we studied the education allowances. Students must remember last session માં અને આજના સેશનમાં આપણી આ પ્રોવિઝન્સ છે કમ્પ્લીટ થઈ જશે, રાઈટ. એ પ્રોવિઝન્સ તમારી બુકમાં અહીંયા જે રીતે લખેલ છે એ જ રીતે વ્યવસ્થિત રીતે નોટ ડાઉન કરજો, રાઈટ. ડોન્ટ ફોરગેટ ટુ રાઇટ અ સિંગલ લાઇન, એક પણ લાઇન લખવાનું ભૂલતા નહીં. એન્ડ રિમેમ્બર ઓલ ધ પ્રોવિઝન્સ ઓફ સેલરી, ફોર્મ્યુલાઝ છે બધામાં, કન્ડિશન્સ છે એ બધી તમારે યાદ રાખવાની છે, કારણ કે આ બધાનો યુઝ તમારે सम्सમાં કરવાનો છે. સો આ બંને સેશનની જેટલી પણ પ્રોવિઝન્સ થાય છે એ સ્ટુડન્ટ્સ તમારે યાદ રાખવાની રહેશે. ફર્સ્ટ વી સ્ટડીડ ધ એડ્યુકેશન અલાઉન્સ, દેન આફ્ટર સેકન્ડ વી સ્ટડીડ ધ હોસ્ટેલ અલાઉન્સ. બધામાં ફોર્મ્યુલાઝ છે અને અમાઉન્ટની લિમિટ છે, રાઈટ. થર્ડ વી સ્ટડીડ ટૂર્સ એન્ડ ટ્રાવેલ અલાઉન્સ. Fourth, transportation allowance. Fifth, uniform allowance. Then after, tribal area allowance. Then research assistance allowance. Then after, contribution to provident fund by the company. Now students, I think અહીંથી આપણે બાકી છે point number 8, અને જો થઈ ગયું હોય then also we will revise this point because next point is connected with this one, right? Eighth provision, that is contribution to provident fund by the company. Students, very important. Why? Because provident fund છે એ કટ ક્યાંથી થાય?
try to understand the basic concept. Generally, provident fund is deducted from the amount of salary of employee. કોઈપણ એમ્પ્લોય છે એમની સેલરીમાંથી પ્રોવિડન્ટ ફંડનું કન્ટ્રીબ્યુશન છે કટ થાય. સપોઝ માય મંથલી સેલરી ઇઝ 20,000 રૂપીસ. મારી મંથલી સેલરી છે 20,000 રૂપીસ છે, રાઈટ. એમના પર 14% પ્રોવિડન્ટ ફંડ એવરી મંથ કટ કરવામાં આવે છે. દેટ મીન્સ મારી સેલરીમાંથી પીએફમાં કન્ટ્રીબ્યુશન કેટલું જાય છે? 14%. સ્ટુડન્ટ્સ, 20,000ના 14% કેટલા થશે? 2,800 રૂપીસ. આ ખ્યાલ આવે છે? તો એવરી મંથ મારી ટોટલ સેલરી 20,000માંથી 2,800 રૂપીસ હું પીએફમાં કન્ટ્રીબ્યુશન થાય છે, રાઈટ. કંપની તરફથી મારું એક બેંક એકાઉન્ટ હશે કે જેમાં મારા પીએફના અમાઉન્ટ છે એ જમા થતા હશે, ક્રેડિટ થતા હશે. તો આ મંથમાં મારી સેલરી આવે છે 20,000, એમાંથી 2,800 ઓલરેડી પીએફમાં કન્ટ્રીબ્યુટ થઈ જાય છે. બાકી જે સેલરી વધે છે, કાઉન્ટ કરો સ્ટુડન્ટ્સ, 20,000 માઇનસ 2,800. દેટ મીન્સ 17,200 રૂપીસ જે સેલરી છે નેટ અમાઉન્ટ એ મને એકચ્યુઅલમાં રિસીવ થાય છે, રાઈટ. વાય? બિકોઝ 2,800 રૂપીસ એવરી મંથ ક્યાં ક્રેડિટ થાય છે? પીએફમાં. જનરલી રૂલ એવો હોય સ્ટુડન્ટ્સ કે તમે જેટલું કન્ટ્રીબ્યુશન કરો એટલું જ સામે કન્ટ્રીબ્યુશન છે એ કંપની કરે, અને એવરી મંથ એ ટોટલ અમાઉન્ટ તમારા પીએફ અકાઉન્ટમાં છે જમા થાય. મારા તરફથી 2,800 રૂપીસ ક્રેડિટ થાય છે, તો સામેથી 2,800 રૂપીસ એડિશનલ એ કંપની પર કન્ટ્રીબ્યુટ કરશે મારા પીએફ અકાઉન્ટમાં. આ ખ્યાલ આવે છે સ્ટુડન્ટ્સ, રાઈટ. તો અહીંયા પીએફનું કન્ટ્રીબ્યુશન તમારે ક્યુ લેવાનું છે? કન્ટ્રીબ્યુશન બંને કરે છે, એમ્પ્લોય અને કંપની. આ ખ્યાલ આવે છે? તમારે અહીંયા કન્ટ્રીબ્યુશન ક્યુ લેવાનું છે? કન્ટ્રીબ્યુશન ટુ પ્રોવિડન્ટ ફંડ બાય ધ કંપની. કંપની જે કન્ટ્રીબ્યુશન કરે છે એ. તમારું કન્ટ્રીબ્યુશન છે જે પીએફનું, એ કન્ટ્રીબ્યુશન આપણે સેલરીના હેડમાં નથી લેતા. બટ ઇફ યુ રિમેમ્બર, વી સ્ટડીડ ધ ડિડક્શન અંડર સેક્શન 80C. તમે 80C છે એ ડિડક્શન સ્ટડી કરેલ છે આપણા ફર્સ્ટ યુનિટનું, યુનિટ નંબર ચેપ્ટર નંબર 5. એમાં ડિડક્શન અંડર સેક્શન 80C એમાં તમારે કન્ટ્રીબ્યુશન ટુ પીએફ બાય એમ્પ્લોય છે એ તમને એઝ અ ડિડક્શન બાદ મળે છે. બટ પીએફનું કોન્ટ્રીબ્યુશન જ્યારે કંપની કરે છે ત્યારે એ તમારે કેલ્ક્યુલેટ ક્યાં કરવાનું છે? અંડર ધ હેડ ઓફ સેલરી. મસ્ટ રિમેમ્બર, રાઈટ. યાદ રાખજો, કન્ટ્રીબ્યુશન છે પીએફનું, બટ કોનું છે? કંપની કે એમ્પ્લોય? કંપનીનું કન્ટ્રીબ્યુશન, રાઈટ. વોટ ઇઝ ધ ફોર્મ્યુલા? જો તમને કન્ટ્રીબ્યુશન કરે છે કંપની પીએફમાં, રાઈટ, તો તમારે કઈ અમાઉન્ટ પર ટેક્સ પે કરવાનો છે? તો એના માટે ફોર્મ્યુલા છે ટેક્સેબલ અમાઉન્ટ ઇક્વલ્સ ટુ total amount minus 12% of salary. This percentage is fixed. હવે સ્ટુડન્ટ્સ યાદ રાખજો, આપણા એક્ઝામ્પલમાં આપણું કન્ટ્રીબ્યુશન કેટલું હતું? 14%થી, એટલે કે 2,800 રૂપીસ. એ થશે ટોટલ અમાઉન્ટ માઇનસ 12% ઓફ સેલરી. આપણી સેલરી છે 20,000, એના 12% તમે કરો છો. 20,000 ઇન્ટુ 12% કેટલા થશે? 2,400 રૂપીસ. ટોટલ અમાઉન્ટનું કન્ટ્રીબ્યુશન કેટલું હતું એકચ્યુઅલ? 2,800 માઇનસ 2,400. સો ટેક્સેબલ અમાઉન્ટ કેટલી થશે? ઓનલી 400 રૂપીસ. આ જે 400 રૂપીસ છે એના પર તમારે ટેક્સ છે પે કરવાનો થશે. તો આ ફોર્મ્યુલા છે, ખ્યાલ આવે છે સ્ટુડન્ટ્સ? નાવ સ્ટુડન્ટ્સ, વન નોટ ઇઝ ગિવન, વેરી વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ. ફોર ધ પર્પઝ ઓફ પીએફ, સેલરી મીન્સ બેઝિક સેલરી. તમે અહીંયા જે ફોર્મ્યુલામાં મૂકો છો 12% ઓફ સેલરી, એમાં સેલરીનો મિનિંગ શું છે એ તમને આપેલું છે. સેલરી મીન્સ બેઝિક સેલરી ઓર બેઝિક સેલરી પ્લસ ડીએ. ડીએ મીન્સ ડિયરનેસ અલાઉન્સ. અહીંયા તમારે સેલરીમાં કાં તો બેઝિક સેલરી લેવાની થશે અથવા તો બેઝિક સેલરી પ્લસ ડીએ લેવાનું થશે. હવે ક્યારે શું લેવાનું? રીડ અહેડ. ઇફ નથિંગ ઇઝ સ્પેસિફાઈડ અબાઉટ પીએફ ફંડ, then only basic salary should be considered for provident fund. જો તમને ક્વેશ્ચનમાં કાંઈ જ સ્પેસિફિકેશન ન હોય તો તમારે સેલરીનો મિનિંગ શું કરવાનું? ઓનલી બેઝિક સેલરી. બટ જો તમને ક્વેશ્ચનમાં સ્પેસિફાઈડ હોય કે યસ સેલરી પ્લસ ડીએ લેવાનું છે, તો તમારે 12% ઓફ સેલરીમાં સેલરીનો મિનિંગ શું કરવાનો છે? બેઝિક સેલરી પ્લસ ડીએ. ઇઝ ધેટ ક્લિયર સ્ટુડન્ટ્સ? આ પ્રોવિઝન ક્લિયર થાય છે? ઓકે. Let's move towards the next provision, that is interest on provident fund.
હવે એવરી મંથ તમારું અને કંપનીનું જે કન્ટ્રીબ્યુશન થાય છે પીએફ અકાઉન્ટમાં, એના પર બેંક તમને બટ ઓબ્વિયસ શું પે કરશે? ઇન્ટરેસ્ટ. તો ઇન્ટરેસ્ટના અમાઉન્ટ પણ ટેક્સેબલ છે, બટ હાઉ મચ? એના માટેની ફોર્મ્યુલા શું છે? ટેક્સેબલ અમાઉન્ટ ઇક્વલ્સ ટુ ટોટલ અમાઉન્ટ માઇનસ 9.5%. રાઈટ? ઓકે, તમને ક્વેશ્ચનમાં ટોટલ ઇન્ટરેસ્ટ છે આપેલું હશે, રાઈટ? એ ટોટલ ઇન્ટરેસ્ટમાંથી તમને ડિડક્ટિબલ કેટલા આપે છે ગવર્મેન્ટ? ઓનલી 9.5%. જો એનાથી વધુ તમને ઇન્ટરેસ્ટ મળતું હોય તો એ ઇન્ટરેસ્ટ છે શું છે? ટેક્સેબલ. આ ખ્યાલ આવે છે? સપોઝ તમને ઇન્ટરેસ્ટ મળે છે 10%થી, રાઈટ? તો ટોટલ અમાઉન્ટ તમને રિસીવ થતા હોય ઇન્ટરેસ્ટના એ કેટલા પર્સન્ટેજથી થતા હોય? 10%થી. ડિડક્ટિબલ કેટલા પર્સન્ટેજ આપે છે ગવર્મેન્ટ? ઓનલી 9.5%. તો બંને વચ્ચેનો ડિફરન્સ 10 માઇનસ 9.5%. તો જે બાકીના 0.5% છે એની અમાઉન્ટ તમારે કેલ્ક્યુલેટ કરવાની, અને અમાઉન્ટ છે તમારા માટે થશે ટેક્સેબલ. ઇઝ ધેટ ક્લિયર સ્ટુડન્ટ્સ? બંને વચ્ચેનો ડિફરન્સ ખ્યાલ આવે છે? આ છે એકચ્યુઅલ કન્ટ્રીબ્યુશન ટુ પીએફ અને આ છે પીએફ પરનું ઇન્ટરેસ્ટ છે. આઈ હોપ નાવ ઇટ ઇઝ ક્લિયર ટુ યુ, રાઈટ? Number 10, provision is lunch or canteen facility. Students, tell me, આ allowance છે કે perquisite? યાદ કરો, allowances છે કે perquisite? This is perquisite, right? Facility મળે છે, કેશમાં નથી મળતા amount, right? Lunch or canteen facility that you are availing from the company. તમને કંપની તરફથી બપોરે લંચ ઓર કેન્ટીન ફેસિલિટી મળે છે, તો એના અમાઉન્ટ પણ ટેક્સેબલ છે, બટ હાઉ મચ? ફોર્મ્યુલા છે ટેક્સેબલ અમાઉન્ટ ઇક્વલ્સ ટુ ટોટલ કોસ્ટ ઓફ લંચ. ટોટલ કોસ્ટ ઓફ લંચ માઇનસ 50 rupees પર પ્લેટ. ગવર્મેન્ટ ઇઝ અલાવિંગ ધ ડિડક્શન ઓફ પર પ્લેટ 50 rupees. ગવર્મેન્ટ એવું માને છે કે તમે વ્યવસ્થિત રીતે નોર્મલી એક થાળી બપોરે જમો છો તો એનું 50 rupees કોસ્ટ આવે, એટલે તમને ગવર્મેન્ટ 50 રૂપિયા સુધીની કોસ્ટ છે એ માઇનસ કરીને આપે છે. પછી જો તમે 100ની ડિશ પ્રિફર કરતા હોય તો એ બાકીના 50 રૂપીઝ ઉપર તમારે ગવર્મેન્ટને ટેક્સ પે કરવાનો રહેશે. આ ખ્યાલ આવે છે સ્ટુડન્ટ્સ? રાઈટ? તમને બપોરે 150 રૂપીઝની પ્લેટ જ પ્રિફરેબલ હોય તો એ ગવર્મેન્ટ એવું માને છે કે રેગ્યુલર જમવાનું 50 રૂપિયામાં થઈ જાય, રાઈટ? તો બાકીના 100 રૂપીઝ એ તમારા ખર્ચે ટેક્સેબલ છે. ઇઝ ધેટ ક્લિયર? રાઈટ? માઇનસ રિકવરી બાય ધ કંપની. Recovery by the company means generally sometime it may happens કે કંપની તમને જે કેન્ટીન ફેસિલિટી પ્રોવાઈડ કરે છે એના ઉપર પર પ્લેટ કોઈ ટોકન અમાઉન્ટ છે કલેક્ટ કરતી હોય, તો આ ટોકન અમાઉન્ટ છે એ કહેવાય રિકવરી બાય ધ કંપની. તો રિકવરી છે એ પણ તમને ગવર્મેન્ટ બાદ આપે છે. ઇઝ ધેટ ક્લિયર સ્ટુડન્ટ્સ? ટોટલ કોસ્ટ ઓફ ધ લંચ minus 50 rupees per plate minus recovery by the company, and now the whatever balance is left, it is called taxable amount under the head of salary. Next formula or provision is leave encashment. That means the leave which are unused. એવી leave, suppose કંપની તરફથી એવરી યર તમને 20 લીવ્સ મળે છે, બરાબર, વિથ પેમેન્ટ. આ ખ્યાલ આવે છે? દેટ મીન્સ કે જ્યાં સુધી તમે 20 લીવ લ્યો છો કંપનીમાંથી, એટલે કે રજા લ્યો છો 20, ત્યાં સુધી તમારી સેલરી કટ થશે નહીં. તો આ લીવ છે એ જેટલી તમારી અનયુઝડ છે, સપોઝ એવરી યર તમને 20 લીવ મળે છે, યર એન્ડ થાય છે, તમારી યુઝ કરેલી લીવ છે ઓનલી 15 લીવ. તમે 20માંથી 15 જ લીવનો યુઝ કરેલો છે, હજુ સુધી તમારી પાસે 5 લીવ એવી છે કે જે શું છે? અનયુઝડ છે, બરાબર? જેનો તમે યુઝ નથી કરેલો. તો આ જે લીવ જે અનયુઝડ છે એને કંપની તમને એનકેશ કરીને, એટલે કે 5 દિવસની રજા તે તમે યુઝ નથી કરતા, એ 5 દિવસની સેલરી છે કંપની તમને આપે છે. દેટ ઇઝ કોલ્ડ લીવ એન્કેશમેન્ટ. એમની ફોર્મ્યુલા શું છે? ટેક્સેબલ અમાઉન્ટ ઇક્વલ્સ ટુ ટોટલ અમાઉન્ટ માઇનસ 3 લાખ રૂપીઝ. રાઈટ? આ ફોર્મ્યુલા છે ટોટલ અમાઉન્ટમાંથી 3 લાખ રૂપીઝ છે ગવર્મેન્ટ ડિડક્ટિબલ આપે છે, બાકીની અમાઉન્ટ છે શું છે? ટેક્સેબલ. નેક્સ્ટ ઇઝ એન્ટરટેનમેન્ટ અલાઉન્સ. સ્ટુડન્ટ્સ, અત્યાર સુધીની જે પ્રોવિઝન્સ છે 1 to 11 એમાં શોર્ટ ફોર્મ્યુલાઝ જ છે. હવેની જે બધી પ્રોવિઝન્સ છે એમાં થોડીક લેન્ધી કેલ્ક્યુલેશન્સ છે, બટ મસ્ટ રિમેમ્બર, બધી વ્યવસ્થિત રીતે યાદ રાખજો, કારણ કે આ બધી હોય જ છે તમારા સમસમાં. રાઈટ? નેક્સ્ટ ઇઝ એન્ટરટેનમેન્ટ અલાઉન્સ. જનરલી ઇટ ઇઝ કેટેગરાઇઝડ ઇન 2 type of employees.
આઈધર યુ આર અ પ્રાઇવેટ એમ્પ્લોય ઓર યુ આર અ ગવર્મેન્ટ એમ્પ્લોય. દેટ મીન્સ ત્યાં તો તમે પ્રાઇવેટ કંપનીમાં જોબ કરતા હોય છે અથવા તો તમારી કોઈ ગવર્મેન્ટ જોબ છે. બંનેના એમ્પ્લોઈઝ માટેની પ્રોવિઝન્સ એટલે કે રૂલ્સ છે એ અલગ અલગ છે. ઇન કેસ ઓફ એન્ટરટેનમેન્ટ અલાઉન્સ, જો તમે પ્રાઇવેટ એમ્પ્લોઈઝ છો તો તમારું એન્ટરટેનમેન્ટ અલાઉન્સ છે એ ફૂલી ટેક્સેબલ છે. કંપની તમને એવરી મંથ 1000 રૂપીઝ એન્ટરટેનમેન્ટ અલાઉન્સ આપે છે કેશમાં, રાઈટ. જો તમે પ્રાઇવેટ કંપનીમાં જોબ કરો છો અને તમને 1000 રૂપીઝ મળે છે તો એ ફૂલી ટેક્સેબલ છે. એ પૂરેપૂરા 1000 પર તમારે ટેક્સ પે કરવાનો છે. એટલે કે આપણી કેલ્ક્યુલેશનમાં એ પૂરેપૂરા 1000 આપણે મૂકી દેવાના, રાઈટ. બટ ઇફ યુ આર એન ગવર્મેન્ટ એમ્પ્લોય, જો તમે ગવર્મેન્ટ જોબ કરો છો તો એના માટે તમારે એક કેલ્ક્યુલેશન છે કરવાની રહેશે. એન્ડ ફોર દેટ પર્પઝ યુ નીડ ટુ પ્રિપેર અ સ્ટેટમેન્ટ. તમારે એના માટે એક સ્ટેટમેન્ટ છે બનાવવાનું રહેશે. મસ્ટ રિમેમ્બર, ક્યારે જો તમે ગવર્મેન્ટ એમ્પ્લોય છો તો એના માટે એક સ્ટેટમેન્ટ નાનું એવું પ્રિપેર કરો છો. શું છે સ્ટેટમેન્ટ? પે અટેન્શન. તમારે 3 પોઈન્ટ પહેલાં તો મૂકવાના છે. ડ્રો કરવાની જરૂર નથી સ્ટુડન્ટ્સ, પણ 3 પોઈન્ટ પહેલાં તો હેડિંગ આપી દેવાનું સ્ટેટમેન્ટ. પછી પોઈન્ટ નંબર 1 લખવાનું એકચ્યુઅલ અમાઉન્ટ રિસીવ્ડ. એકચ્યુઅલી કેટલા રિસીવ થાય છે તો કે 1000 રૂપીઝ. સેકન્ડ પોઈન્ટ 20% ઓફ બેઝિક સેલરી. તમારી બેઝિક સેલરીના તમારે 20% કરવાના છે. સપોઝ એ આવે છે 1500 રૂપીઝ, રાઈટ. આપણે એવું વિચારીએ છીએ, અઝ્યુમ કરીએ છીએ કે એ આવે છે 1500 રૂપીઝ. થર્ડ છે ફિક્સ છે, ફિક્સ્ડ અમાઉન્ટ. કેટલા છે? 5000 રૂપીઝ. આ યાદ રાખજો સ્ટુડન્ટ્સ, ફિક્સ્ડ અમાઉન્ટ ઇઝ 5000. આ ત્રણેય અમાઉન્ટ આવી ગયા તમારી પાસે, 1000, 1500 એન્ડ 5000. નાવ વોટ ઇઝ ધ ફોર્મ્યુલા? ટેક્સેબલ કેટલા થશે તો કે ટેક્સેબલ અમાઉન્ટ ઇક્વલ્સ ટુ એકચ્યુઅલ અમાઉન્ટ માઇનસ લોએસ્ટ અમાઉન્ટ. એકચ્યુઅલ અમાઉન્ટ કેટલા રિસીવ થાય છે તો કે ફર્સ્ટ જે તમારો પોઈન્ટ હતો એ 1000 રૂપીઝ માઇનસ લોએસ્ટ અમાઉન્ટ. લોએસ્ટ અમાઉન્ટ આપણા કેટલા થશે તો કે લોઅર અમાઉન્ટ મીન્સ આ ત્રણેય પોઈન્ટમાં જે તમારા લોએસ્ટ અમાઉન્ટ હોય એ તમારે લેવાના. આપણા લોએસ્ટ અમાઉન્ટ ક્યાં હતા? 1000 જ હતા એકચ્યુઅલી રિસીવ્ડ. તો એ 1000 જ તમે માઇનસ કરો છો એટલે ટેક્સેબલ અમાઉન્ટ શું થઈ ગઈ? 0. યુ નીડ નોટ ટુ પે એની ટેક્સ ઓન એન્ટરટેનમેન્ટ અલાઉન્સ. આ ખ્યાલ આવે છે, રાઈટ. આ ખાસ યાદ રાખજો ત્રણેય કન્ડિશન્સ, કારણ કે હવે બધી કન્ડિશન્સ ભેગી ન થાય એ યાદ રાખજો, બરાબર. એકચ્યુઅલ અમાઉન્ટ રિસીવ્ડ, 20% ઓફ બેઝિક સેલરી એન્ડ ફિક્સ્ડ અમાઉન્ટ 5000. પછી ફોર્મ્યુલા શું તો કે એકચ્યુઅલ અમાઉન્ટ માઇનસ લોએસ્ટ અમાઉન્ટ ઓર લોઅર અમાઉન્ટ, રાઈટ. સો ધીસ ઇઝ ધ પ્રોવિઝન ઓફ એન્ટરટેનમેન્ટ અલાઉન્સ. નેક્સ્ટ ઇઝ હાઉસ રેન્ટ અલાઉન્સ. અગેન એક કેલ્ક્યુલેશન કરવાની છે. વેન ફ્રોમ અ કંપની યુ આર રિસીવિંગ ઇન કેશ હાઉસ રેન્ટ અલાઉન્સ. તમે જે હાઉસમાં રહ્યો છો એનું રેન્ટ છે એ પે કરવા માટે કંપની તમને કેશમાં અલાઉન્સ આપે છે, રાઈટ. એના માટેની કેલ્ક્યુલેશન્સ કઈ છે? આ જ રીતે એક સ્ટેટમેન્ટ નાનું એવું બનાવવાનું છે. ડ્રો નથી કરવાનું, બટ એક કેલ્ક્યુલેશન મૂકવાની છે. ફર્સ્ટ પોઈન્ટ એકચ્યુઅલ અમાઉન્ટ રિસીવ્ડ. સપોઝ એકચ્યુઅલી તમને રિસીવ થાય છે 5000 રૂપીઝ. સેકન્ડ પોઈન્ટ હાઉસ રેન્ટ પેઇડ. હાઉસ રેન્ટ પેઇડ મીન્સ તમને કંપની તરફથી એવરી મંથ 5000 રૂપીઝનું રેન્ટ અલાઉન્સ મળે છે. એટલે એકચ્યુઅલી કંપની તરફથી રિસીવ કેટલા થાય છે? 5000. તો એ ફર્સ્ટ પોઈન્ટ છે. સેકન્ડ પોઈન્ટ એકચ્યુઅલમાં તમે જે હાઉસમાં રહ્યો છો એનું રેન્ટ તમે પે કરો છો ઓનલી 4000. એવું જરૂરી તો નથી ને કે તમને જેટલું મળે છે એટલું બધું તમને રેન્ટ આપી જ દેતા હોય, રાઈટ. એકચ્યુઅલમાં તમે રેન્ટ પે કરો છો 4000 રૂપીઝ માઇનસ 10% ઓફ સેલરી. તમે સેલરીના 10% કરો છો, રાઈટ. અને માઇનસ કરી અને જે નેટ અમાઉન્ટ આવે છે સેકન્ડ પોઈન્ટની એ સપોઝ આવે છે 3000 રૂપીઝ. આ ખ્યાલ આવે છે, રાઈટ. અઝ્યુમ કરીએ છીએ કે એ આવે છે 3000 રૂપીઝ નેટ અમાઉન્ટ સેકન્ડ પોઈન્ટની. અને થર્ડ પોઈન્ટ છે 40% ઓર 50% ઓફ સેલરી. હવે આ 40% ક્યારે કરવાના અને 50% ક્યારે કરવાના એ આપણે આગળ જોશું. બટ એ સપોઝ થર્ડ પોઈન્ટનો આન્સર આવે છે 6000 રૂપીઝ. ચલો એ સુધી ક્લિયર થાય છે સ્ટુડન્ટ્સ? ફર્સ્ટનો આન્સર શું આવે છે? 5000, સેકન્ડ પોઈન્ટ 3000 અને થર્ડ પોઈન્ટ છે 6000. નાવ વોટ ઇઝ ધ ફોર્મ્યુલા? Taxable amount equals to actual amount
ફર્સ્ટ પોઈન્ટ એકચ્યુઅલ અમાઉન્ટમાં રિસીવ કેટલા થતા હતા 5000 રૂપીઝ માઇનસ લોઅર અમાઉન્ટ. આ ત્રણેય પોઈન્ટમાંથી લોએસ્ટ અમાઉન્ટ કઈ હતી પોઈન્ટ નંબર 2ની, દેટ મીન્સ 3000 રૂપીઝ. એ તમે માઇનસ કરો છો તો 5000 માઇનસ 3000 તો ટેક્સેબલ અમાઉન્ટ કેટલી થશે હાઉસ રેન્ટ અલાઉન્સ માટે ઓનલી 2000 રૂપીઝ. દેટ મીન્સ ઓન 2000 રૂપીઝ હાઉસ રેન્ટ અલાઉન્સ યુ નીડ ટુ પે ધ ટેક્સ ટુ ધ ગવર્મેન્ટ. આ ખ્યાલ આવે છે સ્ટુડન્ટ્સ, રાઈટ? હવે પોઈન્ટ્સ છે અહીંયા તમે જ્યારે વર્ડ યુઝ કરો છો 10% ઓફ સેલરી હોય કે 40% કે 50% ઓફ સેલરી હોય ત્યારે સેલરીનો મિનિંગ શું લેવાનો? સેલરી ઇક્વલ્સ ટુ બેઝિક સેલરી ઓર બેઝિક સેલરી પ્લસ ડીએ. હવે ક્યારે શું લેવાનું? જો ક્વેશ્ચનમાં કંઈ જ સ્પેસિફિકેશન ન હોય તો ખાલી લેવાની છે બેઝિક સેલરી, બટ જો તમને ક્વેશ્ચનમાં સ્પેસિફાઈડ હોય તો તમારે લેવાનું બેઝિક સેલરી પ્લસ ડીએ. ઇઝ ધેટ ક્લિયર સ્ટુડન્ટ્સ, રાઈટ? અહીંયા જો ખાલી સેલરી વર્ડ યુઝ છે એટલે ત્યારે સ્ટ્રાઇક થવું જોઈએ કે બેઝિક સેલરી લેશો કે બેઝિક સેલરી પ્લસ ડીએ. જ્યારે અહીંયા એન્ટરટેનમેન્ટ અલાઉન્સમાં તમને ક્લિયરલી સ્પેસિફાઈડ હતું આ સ્ટેટમેન્ટમાં સેકન્ડ પોઈન્ટમાં કે 20% ઓફ બેઝિક સેલરી, રાઈટ? તો ત્યારે કોઈ આપણે હાથે કરીને ચેન્જીસ નહીં કરવાના. આ ખ્યાલ આવે છે, રાઈટ? એન્ડ નેક્સ્ટ પોઈન્ટ અહીંયા જો ઓકે હાઉસ રેન્ટ અલાઉન્સમાં સેલરીનો મિનિંગ ક્લિયર થઈ ગયો. હવે થર્ડ કન્ડિશન જે તમે મૂકો છો કે 40 ઓર 50% ઓફ સેલરી, એમાં પર્સન્ટેજ ક્યારે ક્યાં કરવાના? તો કે 50% ક્યારે લેવાના? જ્યારે આ 4 મેઇન સિટી છે ઇન્ડિયાના એ તમને આપેલા હોય ત્યારે. દેટ મીન્સ કે તમને ક્વેશ્ચનમાં એવું હોય કે ધ અસેસી ઇઝ ડુઈંગ ધ જોબ ઇન દિલ્હી. અસેસી છે દિલ્હીમાં જોબ કરે છે તો તમારે સેલેરીના કેટલા પર્સન્ટેજ કરવાના? 50%. આ 4 સિટી ક્યાં છે? મુંબઈ, દિલ્હી, કોલકાતા એન્ડ ચેન્નઈ. આ 4 સિટી હોય ત્યારે તમારે કરવાના છે 50%. આ સિટી યાદ રાખજો, મુંબઈ, દિલ્હી, કોલકાતા એન્ડ ચેન્નઈ. અને જ્યારે બાકીનું કોઈ પણ સિટી તમને આપે ઇન્ડિયાનું કોઈ પણ સિટી હોય તો કેટલા લેવાના? 40%. હવે સમજાય છે સ્ટુડન્ટ્સ? ટેકનિકલ કેલ્ક્યુલેશન્સ છે, બધી એકદમ પ્રેક્ટિકલ કેલ્ક્યુલેશન્સ છે, રાઈટ? ઓકે, ચલો આ ખ્યાલ આવે છે હાઉસ રેન્ટ અલાઉન્સ પ્રોવિઝન્સ, રાઈટ? ઓકે, નેક્સ્ટ વન ઇઝ મોટર કાર ફેસિલિટીઝ. મોટર કાર ફેસિલિટીઝ માટે તમને ક્વેશ્ચનમાં આપેલું હશે કે એમ્પ્લોય ઇઝ યુઝિંગ ધ કાર ફેસિલિટી ઓર હેઝ બીન ગિવન. કંપની તરફથી તમને કાર આપવામાં આવે છે, રાઈટ? આવવા જવા માટે, ટ્રાન્સપોર્ટેશન માટે. તો જો તમને કાર ફેસિલિટી મળતી હોય એટલે કે એમ્પ્લોયને મળે છે તો એના માટે પણ તમને ઇન્ફોર્મેશન હશે ક્વેશ્ચનમાં કે કંપની તરફથી એમને જે કાર આપવામાં આવે છે એમના એન્જિન કેપેસિટી કેટલી છે. અહીંયા તમે ફર્સ્ટ કોલમ જોવો છો એન્જિન કેપેસિટી અપ ટુ 1600 cc એન્ડ અબવ 1600 cc. બંનેમાં અલગ અલગ અમાઉન્ટ છે, ટેક્સેબલ છે, રાઈટ? જો કારનો એક્સપેન્સ છે એ કંપની પે કરે છે. સેકન્ડ કોલમ રીડ કરો સ્ટુડન્ટ્સ, એક્સપેન્સીસ પેઇડ બાય ધ કંપની. જો કાર એક્સપેન્સીસ છે એ કંપની પે કરતી હોય તો એવરી મંથ કેટલી અમાઉન્ટ લ્યો છો? 1800 રૂપીઝ પર મંથ. જો તમારી કારની એન્જિન કેપેસિટી છે એ અપ ટુ 1600 cc હોય તો. જો એનાથી વધુ કેપેસિટીની કાર મળેલી હોય તમને તો કેટલો એક્સપેન્સ છે એવરી મંથ કાઉન્ટ કરશો? 2400 રૂપીઝ, રાઈટ? નેક્સ્ટ છે એક્સપેન્સીસ પેઇડ બાય ધી એમ્પ્લોય. જો તમને ક્વેશ્ચનમાં એમ કહે છે કે કાર એક્સપેન્સીસ છે એ એમ્પ્લોય પે કરે છે તો એવરી મંથ કેટલા લેવાના છે? તો કે એન્જિન કેપેસિટી અપ ટુ 1600 cc હોય ત્યારે તમારે પર મંથ 600 રૂપીઝ કેલ્ક્યુલેટ કરવાના છે. અને અબવ 1600 cc કેપેસિટી છે એન્જિનની તો તમારે પર મંથ 900 રૂપીઝ ડિડક્ટેબલ છે. ઇઝ ધેટ ક્લિયર સ્ટુડન્ટ્સ? સમજાય છે, રાઈટ? બંનેમાંથી એક આપેલું હશે કે કાં તો એક્સપેન્સ છે કંપની પે કરતી હશે ને કાં તો એમ્પ્લોય પે કરતા હશે. બંને હારે ક્યારેય ન હોય, યાદ રાખજો. પાછું એવો તમને પ્રશ્ન ન થવો જોઈએ, રાઈટ? એટલે જો કંપની પે કરતી હોય તો અમાઉન્ટ છે અલગ છે, જો એમ્પ્લોય એક્સપેન્સ પે કરતા હોય તો એ પણ અમાઉન્ટ અલગ છે. એન્ડ જો તમને ક્વેશ્ચનમાં એવું કે કાર ફેસિલિટી ઇઝ પ્રોવાઇડેડ વિથ ડ્રાઈવર, કંપની તરફથી તમને કાર માટે ડ્રાઈવર પણ આપવામાં આવે છે તો ડ્રાઈવરની સેલરી પણ અહીંયા કેલ્ક્યુલેટ કરવાની છે.
That means the company is provided car facility with the driver. Then in that case, driver salary છે એ કેટલી અમાઉન્ટથી કેલ્ક્યુલેટ કરશો? તો અગેન કારની કેપેસિટી ઉપર ડિપેન્ડ કરશે. બંનેમાં સેમ જ છે આમ તો, કે અપ ટુ 1600 હોય કે અબવ 1600 હોય, કાર ચલાવવામાં ડ્રાઈવર એક જ હોય, રાઈટ? તો એ ડ્રાઈવર સેલેરી પર મંથ કેટલી કેલ્ક્યુલેટ કરવાની થશે? 900 રૂપીસ પર મંથ. ચલો આ બધી અમાઉન્ટ ખાસ યાદ રાખજો સ્ટુડન્ટ્સ, કારણ કે બધાની કેલ્ક્યુલેશન્સ છે, રાઈટ? કંપની એક્સપેન્સ પે કરતી હોય કારનો તો અમાઉન્ટ અલગ છે, એમ્પ્લોય એક્સપેન્સ પે કરતા હોય કારનો તો એના અમાઉન્ટ અલગ છે, રાઈટ? અને એ ડિપેન્ડ કરે છે તમારા કારની એન્જિન કેપેસિટી પર. અને ડ્રાઈવર હોય સાથે તો ડ્રાઈવરની સેલેરીના અમાઉન્ટ કેટલા છે? 900 રૂપીસ પર month. So this is the provision of motor car facility. Next provision is house facility. Students must remember, આપણે એક આગળ કેલ્ક્યુલેશન જોઈ હાઉસ રેન્ટ અલાઉન્સ. એ શું છે? અલાઉન્સ છે. કંપની તરફથી તમને એવરી મંથ હાઉસનું રેન્ટ પે કરવા માટે કેશમાં અલાઉન્સ મળે છે. આ છે હાઉસ ફેસિલિટી. કંપની તમને રેન્ટ અલાઉન્સ નથી આપતી, પણ રહેવા માટે એક ફ્લેટ જ આપે છે. કે સપોઝ કોઈ એવા ક્વાર્ટર્સ છે, એમ્પ્લોઈઝના ક્વાર્ટર્સ, સ્ટાફ ક્વાર્ટર્સ, એ જ તમને આપે છે, તો એને શું છે? હાઉસ ફેસિલિટી કહેવાય. આ અલાઉન્સ છે કે પર્ક્વિસાઇટ? આ છે પર્ક્વિસાઇટ્સ. આ ખ્યાલ આવે છે, રાઈટ? ઇઝ ધેટ ક્લિયર સ્ટુડન્ટ્સ? રાઈટ? હાઉસ રેન્ટ હતું એ હતું અલાઉન્સ, અને આ છે હાઉસ ફેસિલિટી જે છે પર્ક્વિસાઇટ. ક્વેશ્ચનમાં ક્યારેય બંને સાથે નહીં હોય, રાઈટ? એ યાદ રાખજો. કંપની કાં તો રેન્ટ આપતી હોય, કેશમાં અલાઉન્સ આપતી હોય, અને કાં તો હાઉસ જ આપતી હોય. કંપની બે ન આપે ક્યારેય, રાઈટ? કાં તો રહેવા માટે ઘર જ આપી દે, ક્વાર્ટર્સ જ આપી દે, રાઈટ? તો આ છે પર્ક્વિસાઇટ, હાઉસ ફેસિલિટી. તો કેલ્ક્યુલેશન કઈ રીતે કરવી? જ્યારે તમને રહેવા માટે કંપની ઘર જ આપે છે, એટ ધેટ ટાઈમ ધેર આર 2 steps ટુ ફાઇન્ડ આઉટ ટેક્સેબલ અમાઉન્ટ. સ્ટેપ નંબર 1, ફાઇન્ડ આઉટ BBCA સેલેરી. સ્ટેપ નંબર 1 શું છે? ફાઇન્ડ આઉટ BBCA સેલેરી. હવે આ BBCA મીન્સ વોટ? હરેકના ફર્સ્ટ લેટરનું એક ઇનિશિયલ છે, બરાબર? B ફોર બેઝિક સેલરી, નેક્સ્ટ સેકન્ડ B ફોર બોનસ, C ફોર કમિશન એન્ડ A ફોર અલાઉન્સ. હવે એમાં બધા અલાઉન્સીસ આવી જશે, બટ એક્સક્લુડિંગ ડિયરનેસ અલાઉન્સ. તમને ક્વેશ્ચનમાં જેટલા પણ અલાઉન્સીસ આપતા હોય, એજ્યુકેશન અલાઉન્સ, હોસ્ટેલ અલાઉન્સ, એન્ટરટેનમેન્ટ અલાઉન્સ ઓર એટસેટ્રા, બરાબર? એ બધા અલાઉન્સીસનો ટોટલ અહીંયા લેવાનું, બટ કયું અલાઉન્સ નથી લેવાનું? ડિયરનેસ અલાઉન્સ. બ્રેકેટમાં સ્પેસિફાઈડ છે એક્સક્લુડિંગ ડિયરનેસ અલાઉન્સ. પછી આ BBCAનો ટોટલ કરો છો, બેઝિક સેલરી, બોનસ, કમિશન એન્ડ અલાઉન્સ. સો તમને ફર્સ્ટ સ્ટેપનો આન્સર મળે છે, દેટ ઇઝ BBCA સેલરી. સપોઝ BBCA સેલરી આવે છે 50,000 રૂપીસ, બરાબર? એ આવે છે 50,000 રૂપીસ. ધીસ ઇઝ ધ સ્ટેપ નંબર 1. સ્ટેપ નંબર 2, ટેક્સેબલ વેલ્યુ ઓફ હાઉસ, જેમાં તમે ફાઇનલી ટેક્સેબલ અમાઉન્ટ છે ફાઇન્ડ આઉટ કરો છો. એના માટે પણ એક નાની એવી કેલ્ક્યુલેશન કરવાની છે. 2 પોઈન્ટ્સ આર ધેર. ફર્સ્ટ પોઈન્ટ 7.5% ઓર 10% ઓર 15% ઓફ BBCA સેલેરી. આ ત્રણમાંથી કોઈ 1% તમારે આવશે. ક્યારે, ક્યાં લેવાના? ચલો નેક્સ્ટ પેજ કરું છું, ધ્યાન આપજો. It will depend upon the population of the city in which you are living. તમે જે સિટીમાં રહ્યો છો એમની પોપ્યુલેશન ઉપર ડિપેન્ડ કરશે, રાઈટ? તમને ક્વેશ્ચનમાં હશે કે એટસેટ્રા મિસ્ટર એક્સ છે એ મુંબઈમાં રહે છે, અને હવે નેચરલ છે કે મુંબઈની પોપ્યુલેશન કેટલી હોય? આ ત્રણેય ઓપ્શનમાંથી અબવ 25 lakhs જ હોય, રાઈટ? તો ત્યારે તમારે પર્સન્ટેજ કેટલા લેવાના? 15%. દેટ મીન્સ કે તમે જે સિટીમાં જોબ કરો છો એમની પોપ્યુલેશન ઉપરથી આ પર્સન્ટેજ છે ડિસાઇડ થશે. ઇફ ધ પોપ્યુલેશન ઇઝ અપ ટુ 10 lakhs, જો એ પોપ્યુલેશન છે 10 લાખ સુધીની જ હોય, તો રેટ લેવાનો છે 7.5% ઓફ BBCA સેલેરી. ઇફ ધ પોપ્યુલેશન ઇઝ બિટવીન 10 lakhs to 25 lakhs, then the rate of BBCA salary is 10%. But if the population of the city is above 25 lakhs, in that case 15% of BBCA salary needs to be calculated. તો હવે ખ્યાલ આવે?
ક્યારે કયા પર્સન્ટેજ લેવાના, આ પાછું યાદ રાખવાનું છે, બરાબર. ફરી પાછા આવો બેક સ્લાઇડમાં. ઓકે, ફર્સ્ટ પોઈન્ટ ક્લિયર થાય છે. બીબીસીએસ સેલરીના ક્યારે કેટલા પર્સન્ટેજ લેવાના. હવે સ્ટુડન્ટ્સ એવું પણ હોય ને, તમને જે ક્વાર્ટર્સ કે હાઉસ મળે છે રહેવા માટે, એ વિથ ફર્નિચર ફૂલ્લી ફર્નિશ્ડ હાઉસ લેવા માટે મળે છે. જો તમને ફર્નિચર ફેસિલિટી પણ કંપનીએ સાથે આપેલ હોય હાઉસમાં, તો એ તમારે લેવાનું છે. સેકન્ડ પોઈન્ટ, 10% ઓફ ફર્નિચર. તમને ફર્નિચરના ટોટલ અમાઉન્ટ આપેલા હશે, એના તમારે લેવાના છે 10%. બંનેનો ટોટલ કરો છો અને એમાંથી માઇનસ કરો છો રિકવરી બાય ધ કંપની. કંપનીએ કોઈ ફર્નિચરના એક્સપેન્સીસ કરેલા હોય કે કોઈ રિકવરીના અમાઉન્ટ આપેલા હોય તો એ અહીંયાથી શું થશે, માઇનસ. એન્ડ વોટ એવર અમાઉન્ટ ઇઝ લેફ્ટ ઇટ્સ કન્સિડર્ડ એઝ ધ ટેક્સેબલ વેલ્યુ ઓફ ધ હાઉસ that on which you need to pay the tax to the government. ચલો, is that clear? Right? આ શું છે? 14th provisions, house facility. Right? Okay. Now, next, last provision is gratuity. Gratuity means what? પહેલા તો એ સમજો. Gratuity means an aggregated amount that you are receiving being an employee at the time of retirement from the company. તમે રિટાયરમેન્ટ લ્યો છો કંપનીમાંથી, ત્યારે તમને કંપની તરફથી જે અકમ્યુલેટેડ અમાઉન્ટ એટલે એક સાથે જે એગ્રીગેટેડ અમાઉન્ટ મળે છે, 10 lakhs હોય, 20 lakhs હોય, 15 lakhs હોય, જે એક સાથે કંપની તમને રિટાયરમેન્ટ વખતે જે અમાઉન્ટ આપે, દેટ ઇઝ કોલ્ડ ગ્રેચ્યુઇટી. પેન્શન અલગ છે સ્ટુડન્ટ્સ, એ યાદ રાખજો. ગ્રેચ્યુઇટીના અમાઉન્ટ રિટાયરમેન્ટ વખતે જ એક સાથે મળી જાય. જ્યારે પેન્શન છે એ શું છે, ડેથ ન થાય ત્યાં સુધી એવરી મંથ તમને આપે કંપની. આ એ નથી, આ છે ગ્રેચ્યુઇટી. રાઈટ? એમની કેલ્ક્યુલેશન શું છે? ફર્સ્ટ પોઈન્ટ, ફર્સ્ટ કન્ડિશન શું મૂકવાની છે? એકચ્યુઅલ અમાઉન્ટ. સપોઝ યુ આર રિસીવિંગ ફ્રોમ ધ કંપની 25 lakhs એટ ધ ટાઈમ ઓફ રિટાયરમેન્ટ. એકચ્યુઅલમાં તમને કંપની તરફથી મળે છે 25 lakhs. તો એકચ્યુઅલ અમાઉન્ટ કેટલા લેશો? 25 lakhs. સેકન્ડ પોઈન્ટ, એક ફોર્મ્યુલા મૂકવાની છે, એવરેજ સેલેરી ઇન્ટુ નંબર ઓફ યર્સ અપોન 2. આ ફોર્મ્યુલા છે એ કઈ રીતે સમજશું? નેક્સ્ટ સ્લાઇડ જો. ફોર્મ્યુલા આપેલી છે એવરેજ સેલેરી. પહેલાં તો આ એવરેજ સેલેરી એટલે શું એ તમને ખ્યાલ હોવો જોઈએ. એવરેજ સેલેરી ઇક્વલ્સ ટુ ટોટલ સેલેરી ઓફ લાસ્ટ 10 months. તમારી રિટાયરમેન્ટ છે એની પહેલાંના છેલ્લા 10 મહિના છે એની સેલેરીનો ટોટલ કરો છો, ડિવાઈડ બાય 10. 10 months છે એટલે 10 થી ડિવાઈડ કરો છો. આ ખ્યાલ આવે છે સ્ટુડન્ટ્સ? એવરેજ સેલેરીની ફોર્મ્યુલા શું છે? ટોટલ સેલેરી ઓફ લાસ્ટ 10 months ડિવાઈડ બાય 10. એને તમારે અહીંયા ફોર્મ્યુલામાં મૂકવાના છે. મલ્ટીપ્લાય નંબર ઓફ યર્સ. સપોઝ તમને ક્વેશ્ચનમાં આપેલું હશે કે XYZ પર્સન છે એ 30 yearsથી જોબ કરે છે કંપનીમાં, તો મલ્ટીપ્લાય 30 years ડિવાઈડ બાય 2. સપોઝ અહીંયા આન્સર આવે છે 20 lakhs. કેટલો આન્સર આવે છે? 20 lakhs. થર્ડ છે કન્ડિશન એ ફિક્સ છે, ફિક્સ્ડ અમાઉન્ટ, દેટ ઇઝ 10 lakhs. તમને ગવર્મેન્ટ મેક્સિમમ 10 lakhs સુધીની ગ્રેચ્યુઇટી છે એ માઇનસ આપે. રાઈટ? સો થર્ડ પોઈન્ટ શું છે? ફિક્સ્ડ અમાઉન્ટ 10 lakhs. આ યાદ રાખજો. રાઈટ? ચલો, ત્રણેય કન્ડિશન સમજાય છે. નાવ ટેક્સેબલ અમાઉન્ટ કેટલા છે? તો કે ટેક્સેબલ અમાઉન્ટ ઇક્વલ્સ ટુ એકચ્યુઅલ અમાઉન્ટ. એકચ્યુઅલ અમાઉન્ટ મીન્સ પોઈન્ટ નંબર 1, એકચ્યુઅલી રિસીવ કેટલા થતા હતા? 25 lakhs માઇનસ લોઅર અમાઉન્ટ. આ ત્રણેય પોઈન્ટમાંથી લોએસ્ટ અમાઉન્ટ કઈ થાય? તો કે આપણે હતા ત્રણેય અમાઉન્ટ 20 lakhs, 25 lakhs એન્ડ 10 lakhs. તો લોએસ્ટ અમાઉન્ટ 10 lakhs. તો બંનેનો ડિફરન્સ 25 lakhs માઇનસ 10 lakhs, બાકી કેટલા વધે? 15 lakhs. એ જે અમાઉન્ટ છે 15 lakhs, ઓન ધેટ યુ નીડ ટુ પે ધ ટેક્સ ટુ ધ ગવર્મેન્ટ. ઇઝ ધેટ ક્લિયર? આ સમજાય છે? ખ્યાલ આવે છે સ્ટુડન્ટ્સ? ઓકે ઓકે. સો these are the provisions of salary. ટોટલ પ્રોવિઝન્સ કેટલી છે? 15. આ બધી યાદ રાખજો, બરાબર? કે જેમાં તમારે કેલ્ક્યુલેશન્સની રિક્વાયરમેન્ટ છે. બાકી કેટલાક પોઈન્ટ્સ એવા છે કે જેમાં કેલ્ક્યુલેશનની રિક્વાયરમેન્ટ નથી, તમારે ડાયરેક્ટ મૂકવાના છે. એ જ્યારે ક્વેશ્ચનમાં આવશે ત્યારે આપણે જોશું. રાઈટ? બટ ધીસ પ્રોવિઝન્સ requires
કેલ્ક્યુલેશન્સ. આ બધી પ્રોવિઝન્સમાં કેલ્ક્યુલેશનની રિક્વાયરમેન્ટ છે એન્ડ દેટ્સ વાય આઈ હેવ ગિવન યુ ધ લિસ્ટ ઓફ formulas of all these provisions. So students, here with this we are ending up the session of today. આજનો આપણો સેશન છે એ કમ્પ્લીટ કરીએ છીએ, બટ from the very next session, that means from tomorrow, we are starting with the calculations or sums of income from salary. But એ પહેલાં તમારું આજનું કામ શું છે? તમારી બુકમાં આજના બંને સેશન્સ, લાસ્ટ સેશન અને આજનો સેશન, આ બંને સેશનમાં જેટલું પણ કરાવેલું છે બધું તમારી બુકમાં લાઇન ટુ લાઇન લખવાનું છે. વાય? બિકોઝ જ્યારે આપણે सम्स કેલ્ક્યુલેટ કરશું ત્યારે બધી ફોર્મ્યુલાની રિક્વાયરમેન્ટ હશે. તો અહીંયા હું તમારી સામે ફોર્મ્યુલાઝ આ ફરી પાછી નહીં મૂકી શકું કેલ્ક્યુલેશન કરતી વખતે. તો તમારી સામે બુકમાં એ બધી ફોર્મ્યુલાઝ છે હોવી જોઈએ, રાઈટ, જેથી કરી તમે ત્યારે ને ત્યારે પેજ ટર્ન કરીને જોઈ શકો, રાઈટ. તો એ બધી ફોર્મ્યુલાઝ છે તમારી બુકમાં રિટર્ન હોવી જોઈએ બિફોર ટુમોરો, કાલ પહેલાં, બરાબર, જેથી કરી કાલથી આપણે સમ સ્ટાર્ટ કરીએ તો તમને આઈડિયા આવે તરત જ, અને યાદ રાખવાનું સ્ટાર્ટ કરી દેજો સ્ટુડન્ટ્સ હવેથી. સો હિયર વિથ ધીસ વી આર એન્ડિંગ અપ ધ સેશન ઓફ ટુડે. થેન્ક યુ વેરી મચ એન્ડ હેવ અ ગુડ ડે.